Hello guys, welcome back to my channel. And today class we can see the tempest fifth part. I mean this is the last part. Yes, so the last day continuation. So if you failed to watch my previous class, I shared the link in the description box. Please click and watch it, and the continuation you can see now. So in the last we have seen about the condition of Antonio and the king of the Naples. Okay, so everything explained by the Ariel to the Prospero. Now, when the Ariel remained all the things what happened in the past to the Prospero, so now the king of the Naples and Antonio repented the injustices. So that is given here. The king of the Naples and Antonio, the false brother, repented the injustice they had done to Prospero. Okay, so they feel sorry for their evil done. Okay, so both of them, they are ready to even ask sorry to Prospero too. So these all the things explained to the Prospero by Ariel. So what's the response of the Prospero now? Then bring them here, Ariel, said Prospero. So உடனே என்ன சொல்கிறாங்க, ஓகே அப்படியா, அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்களா, அவங்க பண்ண தப்பு அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா, ஓகே யூ கேன் பிரிங் தம் ஹியர், அவங்கள உடனே இங்கே கூட்டிக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Ariel soon returned with the king Antonio and the old Gonzalo. This Gonzalo was the same who had so kindly provided Prospero firmly with books and provisions when his wicked brother left him as he thought to perish in an open boat in the sea. So, Prospero சொன்ன மாதிரியே இந்த ஏரியல் என்ன பண்ணுது, யாரெல்லாம் அங்கே அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்துச்சோ எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வந்து, இட் மீன்ஸ் ஆண்டனியோ, and there is one more character introduced here, see, Gonzalo. So this is the character in the starting of the story we have seen. Do you remember when his brother pushed them in the empty boat? So before they entered there, who was the guy provided the necessary things for Prospero? Do you remember? Yes, this Gonzalo was the same who had so kindly provided Prospero firmly with books and provisions when his wicked brother left him. Okay, so தன்னுடைய பிரதர் ப்ராஸ்பரோவும் அவங்களுடைய பொண்ணும் இறந்து போகட்டும் அப்படின்னு நினச்சி போட்டில் அனுப்புறதுக்கு முன்னாலேயே இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்ச கான்சலோ என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான எசென்சியல் திங்ஸ் எல்லாமே அந்த போட்டுக்குள்ளால ஆல்ரெடி சேஃபாக வச்சுருந்தவங்க தான் யார், இந்த கான்சலோ அப்படிங்கிறவங்க. Grief and terror had so stupefied their senses that they did not know Prospero. He first discovered himself to the good old Gonzalo, calling him the preserver of his life, and then his brother and the king knew that he was the injured Prospero. Okay, so இப்போ எல்லாருமே வந்து ப்ராஸ்பரோ முன்னால் நிற்கிறாங்க, ஆனால் யாருக்குமே ப்ராஸ்பரோவை அடையாளம் தெரியல. Why? What's the reason? Do you remember? So in the starting of the story we have seen that Miranda mentioned that her father has grey hair and beard, isn't it? அதாவது அங்கே ஹேர் எதுவுமே கட் பண்ண முடியலை, அதனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தாடி வச்சுருக்காங்க, ஹேர் எல்லாமே டர்ட்டியாக ஒரு மாதிரி ஆயில் இல்லாமல் ஹேர் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ they couldn't find that he is the Prospero. But what Prospero did it, he first discovered himself to the good old Gonzalo. So he just called the name. How he is calling him the preserver of his life. Okay, எப்படி கூப்பிடுறாரு, yes, you are the preserver of my life. So when he says so, Gonzalo could understand that yes, he is the Prospero. And then his brother and the king, so both of them came to know that this is the injured Prospero. Injured means already mentally wounded, okay, by this king of the Naples and Antonio. So they could understand this is our Prospero. Antonio with tears and sad words of sorrow and true repentance implored his brother's forgiveness, and Prospero forgave them. And upon their engaging to restore his dukedom, he said to me, King of the Naples, I have a gift in store for you too. And opening a door, showed him his son Ferdinand playing chess with Miranda.
ஓகே. ஸோ அவங்க பார்த்த உடனே அந்த ஸ்பாட்டில் ஆஃப்டர் லாங் இயர்ஸ் இல்லையா, மிராண்டா வந்து 3 இயர்ஸாக இருக்கும்போது வெளியே வந்தவங்க இப்போ மேபி ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ தட் நியர்லி ஷீ இஸ் 20 இல்லையா. ஸோ 15-17 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா மீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹவு தட் மூமெண்ட் வில் பி வி கேன் கெஸ் தட். ஓகே. ஸோ உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுறாங்க. அண்ட் தே ஆர் ரிக்வெஸ்டிங் டு ஃபர்கிவ் வித் ப்ராஸ்பரோ. ஓகே, ப்ராஸ்பரோ கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாங்க. அண்ட் ஹி ஃபர்கேவ் தம் அண்ட் அப்பான் தேர் என்கேஜிங் ரீஸ்டோர் ஹிஸ் டியூக்டம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்டனி என்ன சொல்கிறாங்க, உங்களுடைய பதவியும் நான் என்ன பண்ணுறேன், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக திரும்ப கொடுத்துட்றேன். அண்ட் ஹி செட் டு த கிங் ஆஃப் த நேபிள்ஸ். ஸோ அப்படியெல்லாம் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ப்ராஸ்பரோ கிங் ஆஃப் த நோபிள்ஸ் கிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, எஸ் he said to the king of the Naples, I have a gift in store for you too. Okay, ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன வச்சுருக்கேன், உங்கள் 2 பேருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட் வந்து இந்த ஸ்டோர் ரூமில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு டோரை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஷோட் ஹிம் ஹிஸ் சன் ஃபெர்டினண்ட் பிளேயிங் செஸ் வித் மிராண்டா. அங்கே யார் இருக்காங்க, அழகான ஒரு பையனும் அழகான ஒரு பொண்ணும் இருக்காங்க. இது வேற யாரும் கிடையாது, யார், ஃபெர்டினண்ட் அண்ட் மிராண்டா. ஸோ ஃபெர்டினண்ட் அவங்க பார்த்தோன்னே அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ என்னோட மகன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு நினச்சேன், இங்கே உயிரோடு இருக்கான், இங்கே எப்படி வந்தான் அப்படின்னு ஷாக் ஆகுறாங்க. பட் தே டோன்ட் நோ ஹூ இஸ் த பியூட்டிஃபுல் லேடி சிட்டிங் நியர் ஃபெர்டினண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபெர்டினண்ட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அழகான பொண்ணு யார் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியலை. ஸோ தே ஆர் இன் கன்ஃபியூஷன். Nothing would exceed the joy of the father and the son at this unexpected meeting, for they each thought the other drowned in the storm. ஓகே, ஸோ அவங்க யார் வந்து தண்ணிக்குள்ளால மூழ்கி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சாங்களோ அவங்க இங்கே உயிரோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஃபாதரால் அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல. ஸோ ஹி வாஸ் மோர் எக்ஸைட்டட். ஓகே, ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிற வந்து சொல்ல முடியலை. த கிங் ஆஃப் த நேபிள்ஸ் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் as much astonished as The king of the Naples was almost as much astonished at the beauty and excellent grace of the young Miranda as his son had been. Who is this maid? Said he. She is the daughter to this Prospero, who is the famous Duke of Milan, of whose renown I have heard so much but never saw him till now. Of him I have received a new life. He has made himself to me a second father, giving me this dear lady, said Ferdinand. ஸோ இந்த கிங் ஆஃப் த நேபிள்ஸுக்கு இந்த அழகான லேடியை பார்த்த உடனே டவுட்டாக இருக்குது, ஹூ இஸ் திஸ் லேடி? ஸோ ஷீ இஸ் த டாட்டர் டு திஸ் ப்ராஸ்பரோ. ஓகே, ஸோ இது யார்? இது ப்ராஸ்பரோடைய பொண்ணு. ஹூ செட் தட்? ஃபெர்டினண்ட். Who is the famous Duke of Milan, of whose renown I have heard so much. Okay, ஸோ ப்ராஸ்பரோ யார்? டியூக் ஆஃப் மிலன் அப்படிங்கிறதையும் அவங்களுடைய ஆட்சியை பற்றியும் நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் நெவர் saw him till now. இது வரைக்கும் நான் அவங்கள பார்த்ததே கிடையாது. ஆஃப் ஹிம் ஐ ஹாவ் ரிசீவ்ட் நியூ லைஃப். பட் இப்போ அவங்களால எனக்கு அழகான ஒரு புதிய வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு. He has made himself to me a second father. ஸோ அவருடைய பிஹேவியரால் அவர் என்னுடைய செகண்ட் ஃபாதர் அப்படிங்கிறதா நான் அவங்கள வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி? கிவிங் மீ திஸ் டியர் லேடி. ஓகே, ஸோ அவருடைய பொண்ணை எனக்கு கொடுத்து அவர் எனக்கு யாராக மாறிட்டாரு? என்னுடைய செகண்ட் ஃபாதராக மாறிட்டாங்க. செட் ஃபெர்டினண்ட் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்க? ஃபெர்டினண்ட் சொல்கிறாங்க. No more of that, said Prospero. Let's not remember our troubles past, since they so happily have entered. And then Prospero embraced his brother and again assured him of his forgiveness. Okay. உடனே ப்ராஸ்பரோ என்ன சொல்கிறாங்க? ஓகே ஓகே, லீவ் இட். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு ரிமைன் த பாஸ்ட் ட்ரபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கு முன்னால் நடந்த அந்த பழைய ரொம்ப மனசுக்கு வேதனை கொடுக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேச வேண்டாம். பிகாஸ் நவ் வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி இல்லையா? ஸோ இந்த மூமெண்ட் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறோம், இதே போதும். ஸோ டோன்ட் திங்க் ஆஃப் த பாஸ்ட். அண்ட் எகெயின் ஹி எம்பராஸ்ட் ஹிஸ் பிரதர். எம்பராஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா கட்டி தழுவுறது. ஓகே, ஸோ திரும்பவும் ரொம்ப பாசத்தால். ஆல்ரெடி வி நோ ப்ராஸ்பரோ லவ்ஸ் ஹிஸ் பிரதர் ஆண்டனியோ வெரி மச். ஓகே, பட் நாட் தி ஆண்டனியோ. ஆண்டனியோ எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இல்லை, பட் ப்ராஸ்பரோ வந்து ரொம்பவே தன்னுடைய பிரதரை நேசிக்கிறாங்க. ஸோ ஹீ எக்ஸ்பிரஸ் ஹிஸ் லவ். அவருடைய அந்த அன்பை வந்து வெளிப்படுத்தி கட்டி தழுவி அகெயின் ஹி மென்ஷன் தட் ஹீ ஃபர்கேவ். நான் வந்து என்னுடைய பிரதரை மன்னிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க.
Yes, Prospero now told them that their ship was safe in the harbor and the sailors all on board her, and that he and his daughter would accompany them home the next morning. Okay, so இப்போ Prospero அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஓகே நீங்கள் பயப்பட்ட மாதிரி உங்களுடைய ஷிப் எல்லாம் எதுவும் டேமேஜ் ஆகலை, எல்லாம் ஷேப்பாக ஹார்பரில் இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப வசதியாக எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ரிட்டர்ன் போகலாம். And that he and his daughter would accompany them home the next morning. So கூடவே யாரும் இப்போ போகிறாங்க, Prospero and his daughter. So before Prospero left the island, he dismissed Ariel from his service. So already நமக்கு தெரியும் இந்த ஐலண்டில் Prospero ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தப்போ யார் இவங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருந்துட்டு இருக்காங்க, த ஸ்பிரிட் ஏரியல் இல்லையா. ஸோ ஹீ இஸ் லைக் ஏ சர்வன்ட். ஸோ அந்த சர்வீஸ்லேருந்து அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இனி எனக்கு எந்த ஹெல்ப்பு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை, நான் இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏரியலுக்கு சொல்கிறாங்க. Dismissed from his service to the great joy of that lively little spirit. ஸோ நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இங்கேருந்து கிளம்புறோம், அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப ஜாலியாக உங்களுடைய லைஃப்பை நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஸோ ஆல் தே ரிட்டர்ன் தேர் நேட்டிவ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ அவங்களுடைய நேட்டிவ் பிளேஸுக்கு போகிறாங்க. அகெயின் தே கண்டினியூ தேர் டியூக்டம். ஓகே, அவங்களுடைய பதவியை கண்டினியூ பண்ணாங்க. So I think you enjoyed this story very well. So with another one interested story, I can meet you in the next class. Thanks for watching.